जय गुरु जी की जर्नी सबके साथ अपनी अलग अलग है। सबके डिफरेंट एक्सपीरियंस हैं। किसी का भी एक्सपीरियंस किसी से मैच नहीं होता है। यही गुरु जी हमेशा बोलते थे। जब हम लोग गुरु जी के पास जाने लगे तो गुरु जी सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करते थे। ही सेज गुप्त पाठ, गुप्त दान और गुप्त सेवा के ऊपर फोकस रखो। ही सेज गुप्त पाठ करया करो। पाठ वो करो जो लोक दिखावा ना हो, किसी को पता ना लगे, किसी को दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। गुप्त दान ही से दान वो करो, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को ना पता लगे कि आपने क्या दान किया। लेकिन एज ए ह्यूमन जब तक हम पूरी पब्लिक को नहीं बता देते तब तक हम नहीं समझ सकते कि मैंने कुछ दान दिया है। मैं जो समझ को शायद जो मैंने दान किया ना, कुछ भी नहीं किया। गुरु जी हमेशा से दान गुप्त करया करो, पता ना लगे किसी ने की दान किया है। डंडोरा पिटने की लोड़ नहीं हैगी। तो गुप्त सेवा ही से गुप्त सेवा करो। वो सेवा करो जो किसी को पता भी ना लगे। मंदिरों में जाके, कहीं पे भी जाके आप सेवा करो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करनी। हमने अपने मन को क्लीन करने के लिए, अपने गुरु को दिखाने के लिए सेवा करनी है। तो यही गुरु जी हमेशा बोलते थे। जब हम लोग इनिशियली जाते हैं तो सत्संग भी हमें डिफरेंट तरीके के सुनने मिलते हैं। जब तक गुरु जी हमेशा एक चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, जिस तन लागे सो तन जाने। कहते हैं जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है। दूसरों के लिए तो जो स्टोरी होती है कि कौन अंकल क्या स्टोरी सुना रहा है, इन्होंने अपना सत्संग सुना दिया। क्यों? जब तक आपके साथ नहीं पता लगेगा, गुरु आपको एक्सपीरियंस नहीं देगा, तब तक आपको गुरु के बारे में नहीं पता लग सकता। तो जब हम लोग गुरु जी के पास इनिशियली जाते थे चंडीगढ़, तो एक अंकल ने सत्संग सुनाया कि मैं गुरु जी के पास जब आया, गुरु जी को माथा टेका, तो गुरु जी से अंकल सेकंड टाइम मिल रहे हैं आप वहाँ। तो उन्होंने बोला गुरु जी मैं आपको नहीं कभी मिला हूँ। गुरु जी नहीं नहीं अंकल सेकंड टाइम मिल रहे हैं आप वहाँ। तो उन्होंने फिर गुरु जी को मना किया। थर्ड टाइम जब उन्होंने बोला अंकल आप सेकंड टाइम मिल रहे हैं, जब तीसरी बार भी अंकल ने मना किया, गुरु जी मैं आपसे पहले कभी नहीं आया, मेरे फ्रेंड आपके पास आपको लेके आए। लेकिन मौज गुरु की होती है, किसको कब बुलाना है कब नहीं बुलाना। तो ही सोच के नहीं अंकल अज तो 22 साल पहला, 20 और 22 साल पहले तेरी पोस्टिंग हरिद्वार के उपर जंगलों च पोस्टिंग सी तेरी, तू फॉरेस्ट ऑफिसर से याद आया? कहता हाँ जी गुरु जी मेरी उन दिनों में वहाँ पे पोस्टिंग थी। कहते एक दिन तेरी लड़ाई हो गई, कहते आंटी नाल, और तू जैसी तेरी लड़ाई हुई तू घर पे अपना साइकिल उठाया। उस समय तो साइकिल ही होते थे, कोई स्कूटर नहीं होते थे, कुछ और नहीं होता था। तो ही सेठ कि तू साइकिल चक्या, टोकरी तू घरों चल पिया नाराज़ होके, गुस्से होके आंटी नाल, ते थोड़ी दूर गया, तेने क्या भी रस्ते जंगल जाना है, रात भी हो सकती है, भुख लगेगी। तू की कीता, तू 6 केले ले ले, 6 सेब या 6 संतरे ले ले और अपने झोले च पा के तू टोकरी च रख ले। तू क्या चलो जंगल जाके जे भुख लगी तो मैं खा लूँ। कहता जो अगे अद्धे जंगल तू गया तो तू की देखदा वा कि एक संत महात्मा समाधि दे विच बैठे ने। उन्होंने कोल मत्था टेकिया, मत्था टेक के तेने क्या असी तो फ्रूट खाने रहने। क्यों? इंसान हमेशा एक ही सोचता है, ह्यूमन एक सर हमेशा एको चीज़ सोचता, जो असी खाने शायद महापुरुष नहीं खाते है। ही से तू उन्होंने मूरे तू क्या असी तो खाने रहने, एक काम करदा इन्होंने मूरे रख देना वा, ये खा लैणगे जो समाधि च उठणगे। कि कहते जो ही उन्होंने करके रखा, तू उत्थों चलिया गया। जो थोड़ी दूर गया तू, तेरे दिमाग 'ਚ क्वेश्चन आया भी जे मैं जंगल के विच मैनू रात हो गई और उत्थे कुछ मैनू रात को रुकना पै गया तो मैं की खाऊँगा। तू फिर वापस आ गया आधा किलोमीटर तो बाद। तू एक लिफाफे के विचों 3 केले तोड़ ले और 3 संतरे, 3 एक लिफाफा बाबा जी का बनाता, एक अपना बनाता। क्यों अंकल याद आया? कहते गुरु जी याद तो आ गया पर तुसी नहीं सी। कहते अंकल हाँ या ना पहले दस। कहते गुरु जी मिले संत जरूर सी, पर जो संत सी उन्होंने वाइट हेयर सी और बैक तो नीचे तक जा रहे सी उन्होंने, और उन्होंने आईब्रोज बिल्कुल वाइट कलर दियाँ सी, आईब्रोज तो नीचे जा रही सी। कहते गुरु जी तुहाडी उम्र तो बहुत छोटी है, तुसी तो नहीं हो सकते। गुरु कहते अंकल वो मैं ही सी, मेरे बेअंत रूप ने, मेरा एक रूप नहीं हैगा, मेरे तो बहुत रूप ने, लेकिन तुसी लोग मेरे एको ही रूप में प्यार करते हो। मेरे अलग अलग रूपों में प्यार करना शुरू करो, तो पता नहीं रब किस रूप च आना, किस रजा के विच रब ने आना। तो गुरु वो सत्संग सुनिया। उस तो बाद एक अंकल ने होर सत्संग सुनाना शुरू किया। तो अंकल कहते जो मैं गुरु जी को आंदा नहीं सी, कहते मैं नाडा साहब गुरुद्वारे जाता सी, और मैं गुरुद्वारा साहब तो मैनू 20-25 साल हो चुके सी, उस तो सिवाए मैं कदे जाके किसी को प्रणाम नहीं किया सी। और जो गुरु जी नहीं आए, गुरु जी हमेशा कई बार संगत नूं कहंदे सी अपने यारां दोस्तां नूं लैके आओ, ब्लैसिंग लै लो। कहते जो ही उन्होंने दोबारा आए तो उन्होंने अपने दोस्त को बहुत बार रिक्वेस्ट की कि तू चलो। ही से कहते मैं कहा कि मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब ही मेरे गुरु ने, इस तो बिना मैं किसी मूहरे सिर नहीं झुकांदा, मैं मत्था नहीं टेकदा। क्यों?
ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੋ ਕੱਟ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਤਾਂ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਆਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਵੀ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੰਕਲ ਕਿਊ 'ਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੂੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਸੇ ਕਿ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਾਤਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਧਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਕਲ। ਅੰਕਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ 1 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 2 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, 3 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅੰਕਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਦੱਸ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾ ਜੰਮ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਜੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਿਵ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 2003 ਔਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਉਸ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਕਟਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਰੀ ਜਾਣਾ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਂਟੀ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੁੱਗਰੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਰੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਤੈਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 13 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋਬ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰ ਵਕੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ 6-7 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੇ? ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ
गुरु का हुक्म सिर मत्थे ते। रात नूं 12:30 बजे गुरु जी का फोन आया, कहते नरिंदर तू आए कर, तू आंटी ते अक्षय तिन्ने दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आए, मत्था टेकिया, वापस चले गए। तो गुरु जी कहते चलो ठीक है बापू जी, हूँ ठीक ने, हूँ तू चलिया जा, लुधियाने चलिया जा। पर जाते रहेगा शनिवार इतवार नूं जाया कर बापू जी कोले। मैं कहा ठीक है जी। मेरी उस टाइम जलंधर पोस्टिंग सी। तो गुरु जी का फोन आया मैनू, कहते नरिंदर एक काम कर, डॉक्टर साहब लैके, जे डॉक्टर ने इलाज किया ना बापू जी ना, उन्होंने जाके सत्संग सुना के आ। मैं क्या गुरु जी वो तुहानू नहीं मनते हैगे, ही से तू अपना काम कर, मैं अपना काम करदा, गुरु दी गल्लां नूं टोकी दा नहीं हुंदा, यस सर कहीदा हुंदा है। तो मैं चुप। कहते तू डॉक्टर तो अपॉइंटमेंट लै, 1 घंटे का सत्संग करके आना डॉक्टर नूं जाके। मैं कहा गुरु जी, कहते तू जा तो सही। मैं ठीक है गुरु जिवें तुहाडा हुक्म। असी प्लान बनाया, डॉक्टर साहब नूं फोन किया। डॉक्टर साहब कहते मैं मतलब ही नहीं बनता तुहानूं मैं टाइम देवां, क्यों मेरे को टाइम है नहीं, मैं अपने पेशेंट दे विच इन्ना बिजी रहना। ही बहुत सो केयरिंग डॉक्टर, गरीबां लई तां स्पैशली वो इन्ने ज़्यादा दयालु ने कि अपनी जेब दे विचों भी दवाइयां लैके दे दिंदे सी। ते कहते गुरु भी ਆਪਾਂ गुरु जी भी चंगी सोल नूं ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ भी चंगी सोल नूं ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ। तो गुरु जी कहते मैं जा, मैं डॉक्टर साहब नूं फोन किया, मैं डॉक्टर साहब 1 घंटे सानूं अपॉइंटमेंट चाहिए है, जिन्ने तुहाडे पेशेंट तुसीं 1 घंटे दे विच देखदे हो असीं तुहानूं पे आउट पे कर देवांगे। ही सेज मैनूं पे आउट नहीं चाहिए, लेकिन मैं फ्री च कोई लैना नहीं और मैं तुहानूं टाइम देना नहीं। कर करा के मैं अपने फादर इन लॉ नूं होर 3-4 बंदिਆਂ ਨੂੰ कह के उन्होंने तो अपॉइंटमेंट लीती। ही सेज कि ठीक है मैं 2:30 बजे अपने घरे आना, 15-20 मिनट रेस्ट करदा, फिर मैं लंच करदा, फिर मैं अद्धा पौना घंटा रेस्ट करदा, मैं 4 बजे तक फिर पेशेंट देखने शुरू करदा प्राइवेट। असीं कहा ठीक है जी। क्या तुसीं काम करियो, 3 ਤੋਂ 4 बजे तुसीं आ जाओ, मैं एक दिन लंच जल्दी कर लूँगा तो रेस्ट नहीं करूँगा, तुसीं आके सुना जो जड़ा कुछ सुना के जाना अपने गुरु पिछे। तो असी उत्थे गए, असी तकरीबन 2:30 ते जाके उन्होंने घर के बाहर बैठ गए। उन्होंने असी घर के बाहर ही बैठे हैं नॉर्मल, जो डॉक्टर के बाद स्टूल वगैरह लगे होंगे हल्के जे, टेबल ते जाके बैठ गए साइड ते। पूरे 3 बजे ना उन्होंने पानी पूछया ना कुछ होर पूछया। फिर भी जुलाई अगस्त महीने अगस्त सितंबर फिर भी गर्मी होंदी है, उन्होंने पानी तक भी नहीं पूछा। तुसीं बाहर बैठे हो, पंखा भी नहीं चल रहा सी बाहर। तो असी उन्होंने बेड़े च बैठे तो करते करते 3 बजे उन्होंने गेट खोलिया। जो ही खोलिया कहते आ जाओ जी। बैठ के डॉक्टर साहब तो कहते सुनाओ की अपने गुरु बारे सुनाना। मैं थोड़ा जिहा सुनाया 15-20 मिनट का सत्संग। तो इमीडिएटली ही से नरिंदर जी एक चीज़ कवां, कोई सुपर पावर नहीं हुंदी, जिन्हों तुसीं गॉड कहने आ कोई गॉड नहीं हुंदा। कहते सब जो है ना आने वाले टाइम दे विच डॉक्टर के अंडर आ जाएगा, मैडिकल के अंडर आ जाएगा, साइंस के अंडर आ जाएगा, जिन्हों आप सुपर पावर कहने। कहते कोई पूर्ण गुरु नहीं हुंदा, कोई रब नहीं हुंदा। मैं कहा डॉक्टर साहब तुसीं मेरे 10 मिनट खराब करते, 4:10 तक तुहानूं सत्संग सुनना पैना है, क्यों मैं 1 घंटा पूरा तुहानूं सत्संग सुनाना, इस तो घट मैं नहीं सुनाना। ही से ये मैनू नहीं पता। 4 करते करते फाइनली उन्होंने चाह भी मंगवाई, चाह करते करते सत्संग करते जिन्ने मेरे गुरु जी ने मेरी फैमिली नूं ब्लैसिंग्स दित्तियां सारियां मैं उन्होंने सुनाइयां। सुनाने तो बाद उन्होंने 4:15 कहते चंगा जी हुण तुसीं जाओ, क्योंकि मेरे पेशेंट बहुत बैठे ने। वाकई पेशेंट उन्होंने बहुत बाहर बैठे सी। मैं 4:15 बजे जदों ही बाहर आया, 4:20-25 ते असी लोग ऑक्ट्राइज पोस्ट ते पहुँचे लुधियाने जाने लई। तो इमीडिएटली दोबारा गुरु जी का फोन आ गया, गुरु जी रिपीट 1 by 1 सत्संग जो मैं डॉक्टर साहब नूं सुना के आया सी। नरिंदर आ भी सत्संग सुनाता, आ सत्संग तेने सुनाया नहीं, आ सत्संग तेने सुनाया नहीं। ही से डॉक्टर नूं चंगी तरह सुनाना सी, दसना सी गुरु की चीज़ है, बट कढ़ देनी डॉक्टर दे तेने। तो मैं कहा गुरु जी 1 घंटे विच जिन्नी मैं सुना सकता सी मैं उन्हें डॉक्टर साहब नूं सत्संग सुनाता। ठीक है कहते चंगा कल्याण हो गया, कहते डॉक्टर का भी, तेरा भी कल्याण हो गया, डॉक्टर साहब का भी कल्याण हो गया। असी लोग आ गए। तो एक दिन मैं सेम जे जलंधर ऑफिस के सी, गुरु जी का फोन आया, नरिंदर डॉक्टर साहब लैके दिल्ली आओ। मैं कहा हैं जी। कहते डॉक्टर साहब लैके मलेरकोटले डॉक्टर साहब लैके दिल्ली आओ। मैं क्या गुरु जी वो तुहानूं नहीं मनदे हैगे। ही से तू अपना काम कर, मैं अपना काम करदा, तू डॉक्टर साहब नूं फोन कर, कह गुरु जी याद कर रहे हैं। ठीक है। मैं क्या गुरु जी, मैं डॉक्टर साहब नूं फोन किया। मैं कहा डॉक्टर साहब 1 दिन लिए तुसीं दिल्ली चलो, गुरु जी तुहानूं मिलना चाहते हैं। कहते जी मैं क्यों जावां। मैं कहा डॉक्टर साहब मैं किहड़ा तुहाडे गुरु नूं मनदा, मैं तुहाडे गुरु थोड़ी मनदा, मैं की करन जाना। मैं कहा डॉक्टर साहब गुरु जी ने तुहाडा कुछ कल्याण ही करना होना, बहुत रेयर संगत हुंदी है जिन्होंने गुरु जी खुद याद करते हैं। मैं कहा तुहानूं याद कर रहे हैं, तुसीं चलो। कहते जी मैं नहीं जाना। करते करते मैं गुरु जी का फिर फोन आया, कहते की कहना डॉक्टर। मैं कहा डॉक्टर ने मना करता गुरु जी,
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੀ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, MG ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਰਾਈਡੇ ਜਾਣਾ ਵੈ, ਫਰਾਈਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੌਪ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਲੈ ਮੈਕਸ, ਲੈ ਫੋਰਟਿਸ, ਲੈ ਅਪੋਲੋ, ਲੈ ਏਮਸ, ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਸਭ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ IAS ਨੇ, ਕੁਛ IAS ਤੋਂ, ਕੁਛ IPS ਤੋਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੈਟਰਡੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੁੱਛੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੂੰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਦੇਖ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਮੈਂਟਲ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟ ਮਾਰੀ, ਪੁੱਛੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ, ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨੇ 1:30 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਰੁਕਦੇ ਸੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਇਸ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਇਹ ਸੇਜ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੈਨ ਹੀ ਸੇਜ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂਟਲ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਕ। ਹੀ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਕਹਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ 70 ਤੋਂ 75% ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 75% ਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਦਿੱਤੀ, AC ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਡਰੀਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ 800 ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ PB08AA ਸਮਥਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ? ਕਿਉਂ?
ਜਿੱਡੀ ਜੋਬ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਡੀ ਚੱਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੂਤੀ 800 ਦਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨੋ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿੱਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਉਨੋ ਕਾਰ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਨੋ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਲਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਲਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਗਿੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਰਚਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਚਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਝਿਲਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਨੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿੱਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਝਾਂਜਰ ਖੜਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਂਜਰ ਖੜਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਬਲੋ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਲਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੁਰਥਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੰਗਰ ਜਲਦੀ ਭੇਜਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਗੱਡੀ ਇੰਨੀ ਬਲੋ ਹੋ ਗਈ, ਫਾਈਨਲੀ ਅਪੋਲੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਜੋ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੁਰਥਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਕਰਤੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? कहते गुरु जी नरिंदर तो आया नहीं हैगा, ऐ करके गड्डी खराब हो गई। अच्छा की हो गया? कहते गुरु जी ऐ करके गड्डी 'ਚ प्रॉब्लम आ गई। गुरु जी अपने रूम 'ਚ गए। गुरु जी ने फ़ोन चक्या, मैनू फ़ोन ते तकरीबन 45 ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 50 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕਾਲ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਲਿੱਤੀ ਤੈਨੇ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਐਂ ਕਰ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਭੇਜਦਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭੇਜਦਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੁਬਾਹ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਭੇਜਤੀ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 4:15 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਅਸੀਂ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੇ। 4:05 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾਂ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 4:15 ਵਜੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰੋ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਗਏ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮਟਕਨ ਆਂਟੀ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਮਟਕਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਂਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਮੇਨਕਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਆਈ, ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਆਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਖਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਇਹ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰੌਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਈ, 12 ਜਾਂ 13 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਂਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਭੇਜੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜੀ। ਸੇ ਤੂੰ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ 12 ਵਜੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਸ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਾਂ ਐਸ਼ ਕਰ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ 6 ਵਜੇ ਚੱਲੇ, 12 ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣ ਪਿੱਛੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਟੁੱਟਣੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਤੋੜਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦੱਸਿਆ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀ। ਕਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੈਗਸ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 35 ਜਾਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 35 ਤੋਂ 40,000 ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਨੂੰ, 15 ਦਿਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਲੂँਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮਾਰੂਤੀ 800 ਨਵੀਂ ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ, 2-2.25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਏਗੀ। ਹੀ ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। 2000 ਉਸ ਟਾਈਮ 2002 ਜਾਂ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਗਨਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰੋ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੈਗਨਰ ਲਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਰਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਵੈਗਨਰ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰੂਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਲੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3.25 3.5 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਸਾ ਭਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੇ, ਇਹ ਦੱਸ, ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਕੌਣ ਦਵਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਇਹੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 11:30-12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਕਿਹਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚੱਲੇ, ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਤੇਰਾ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਰਡ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਬਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਘਰੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਊਂਗਾ,
500 या 700 मीटर दूर होऊंगा। ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਲ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਮਕੈਨਿਕ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਊਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਸੌਂ ਗਏ। 11:30 12 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇਰੇ ਦੋਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਂਟੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਹਿਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਲੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਨਰਿੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੀ ਕਢਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਸੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2007 ਤੱਕ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਆਂਟੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਰਾਸ਼ਨ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚਲਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਥਰਸਡੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀਆਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਕਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਬਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੈਨੇ ਕਦੇ। ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਭੋਪਾਲ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੇ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਮੰਡੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ VVIP ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਲਈ ਬੰਦ, ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦੇ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਔਰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਤੀਆਂ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ 12:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰਿਆ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਂ, ਬੋਨਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 1-1:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਕ ਜਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਬਰ ਓਲਾ ਦੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਔਰ MG ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ISBT ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ 1 ਘੰਟੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਡਰੋਪ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ 1-1:15 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਸੀ, ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਭਾਂਜੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿਚਨ ਰਾਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਅੰਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ
कि नरिंਦਰ आया। नरिंਦਰ ने सीढ़ियाँ देनियां ने। मैं आंटी गुरु जी ने कहा सी लंगर करके जाई। कहते अंकल ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੇਖਾ ਆਂਟੀ ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਨਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਦੇ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਵੇ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ ਜਾਈ। कहते अंकल मैं दोबारा गुरु जी को नहीं आना, गुरु जी स्पैशल इंस्ट्रक्शन है। आई एम सो अपसैट। आंटी ने चाह प्रशाद पिलाई, मिठा प्रशाद खिलाया, नाल एक मिठाई का डब्बा दिता प्रशाद कि गुरु जी ने जिमें कहा उमें किया। मैं फाइनली 3:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचा। 5:30 की मेरी फ्लाइट सी। ਜਦੋਂ ਹੀ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ ਕਰਦੇ 1 ਘੰਟਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ ਟੇਕ ਆਫ ਹੋਏਗੀ। ਕਰਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, 7:30 ਵੱਜ ਗਏ, 7:45 ਵੱਜ ਗਏ। ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਟੇਕ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ। ਡਿਨਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੌਂਚ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਕੈਂਸਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੌਂਚ ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੌਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਅਤੇ 9:05-7 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਟਕ ਕਰਕੇ ਮੈਸੇਜ 3 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਮਿਸ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਐਸੇ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਅਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 9:10 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਰੀ ਪੈਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕੁਛ ਡਿਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ 90% ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 10% ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, 9:35 ਜਾਂ 40 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:15 11:30 ਤੂੰ ਭੋਪਾਲ ਜਾਂ ਇੰਦੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੰਗਾ ਨਮਸਤੇ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਿ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਦੂਸਰੀ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਜਾਂ ਭੋਪਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 11:30 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇਖ ਲਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫॉर ਮੀ, ਇਟਸ ਫॉर ਆਲ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਪਲ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ। ਸੇਮ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਅਸਟ੍ਰੋਲਰ ਉਹਦੀ ਏਜ
8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਪਾਜੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਡਤਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਨਾ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲਰ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਡਤ ਪੁੱਠਿਆਂ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਡਰੋਪ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਲ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੀ 'ਚ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਡਰੋਪ ਕਰਵਾ ਲੂੰਗਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਗੁਰੂ ਜੀ 25 ਦਸੰਬਰ 2001 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਜਲੰਧਰ, ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਵੈ, ਔਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ख़त्म ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਲਪਾਜੂ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਕਹਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਵੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਲੋਟਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਓਮ ਦਾ ਲੋਕਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਓ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਗਏ ਅੰਦਰ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੰਕਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਨੀਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਸੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈंने ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠਿਆਂ ਪੰਗਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਡਤ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਇਜ਼ ਏ ਵੇ, ਇਜ਼ ਏ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਬਲੈਸ ਦਾ ਸੰਗਤ। ਹੀ ਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਥਰੂ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 5 ਤੋਂ 7 ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਪਨ ਦਾ ਫੋਲਡਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ, ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਤੋਂ 50 ਬਣਾਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੜ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਚੁਆਇਸ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਵੈ। ਦੈਨ 5 ਤੋਂ 15 ਦਾ ਨਾ ਟੋਟਲੀ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਦੈਨ ਇਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਦੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਨੋਰਮਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਦਾ ਲੋਕਟ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਟਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। 3 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, 4 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਗਏ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ 11:30-12 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬੱਦਨ ਦੇ ਘਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਮਟਡ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨਲੱਕੀ ਕੋਈ नहीं हो सकता। मैं कहा गुरु जी मेरा आना करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं चंडीगढ़ जा रहा और चंडीगढ़ मेरा बॉस दिल्ली तो आ रहा। ही से तेरे गुरु ने तेनों इनवाइट करता, आना ना आना तेरी मर्जी है। मैं जिन्ना तक एक चीज़ है नरिंदर, जिन्ना तक तू आएगा नहीं मैं बदन दे घरों वापस नहीं आना। हूँ तेरे च दम चाहिए, तू अपने गुरु नूं किन्ना चिर बदन दे घरे रोक के रखना है। ये प्यार ला लो, मेरे गुरु का मेरे ते ब्लैस करने का तरीका ला लो, उन्होंने मैंने ब्लैसिंग देनी सी वो वे ला लो। तो मैं फाइनली रात को 9:30 बजे जलंधर पहुँचा। मेरा क्लीक मैंने लैन लिए आया। असी 10 बजे बदन अंकल के घरे पहुँचे। हंस जी गुरु जी के चरणों 'च बैठ के गाने गा रहे सी और गुरु जी हलवा प्रशाद बन रहे सी। दैन मैं भी फाइनली क्यू के विच लग्या। क्यू च लग के मैं भी जाके हलवा प्रशाद लिता। गुरु जी ने देखा, कहते आ गया तू? मैं कहा हाँ जी गुरु। जा जल्दी लंगर करके आ, भुख लगी होनी है, बड़ी दूर तो आया तू भी। ही इज़ सो केयरिंग गुरु। उन्होंने एक एक संगत का ध्यान सी कि कोई संगत भुखी ना रहे, कोई संगत प्यासी ना रहे, हर एक को सब कुछ देंगे। जो जिस मर्जी टाइम तो तुम चले जाओ। तो जान तो बाद जो ही मैं लंगर करके आया कि मैं भी जल्दी जल्दी लंगर किया, एक चपाती लिती कि जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। शायद पता नहीं 5 मिनट मिलने ने, 10 मिनट मिलने ने, 15 मिनट मिलने ने, इमीडिएटली गुरु जी को जो दर्शन होंगे ने उन्हें लै लो। तो मैं गेट के उत्ते खड़ा हो गया लंगर करने तो बाद। गुरु जी अपने हथ वॉश करके बैठे हुए सी, लेकिन गुरु जी को जो हलवे की प्रांत सी वो एज इट इज़ गुरु जी को पई सी। तो थोड़ा टाइम बाद गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने हाथ का इशारा किया। दैन हाथ का इशारा किया, अब सब एक दूसरी तरफ देखने लग गए, किनू बुलाया किनू बुलाया, क्यों कोई होर जाएगा तो डांट बहुत पेगी। तो दैन फाइनली 1 मिनट बाद गुरु जी नरिंदर तो रहा। मैं जो ही गया मत्था टेकिया, गुरु जी ने दोबारा हलवा प्रशाद चुक्या। मैनू हलवा प्रशाद चुके तो कहते लै नरिंदर फड़, तेरे मुंडे की उम्र ब्लैस करती। कहते आपां ने देख ला, कहते एक शिव है जो तुहाडी लाइफ ब्लैस कर सकता, होर किसी को इन्नी है नहीं कि तुहाडी लाइफ ब्लैस कर सके। तेरे मुंडे की उम्र ब्लैस करती कहते अपने अज। कहते बदन खुश मेरे घरे गुरु जी आए ने। कहते कमलिया संगत नूं कदे मान नहीं करना चाहिए। मेरे घरे सत्संग हो रहा है, मेरे घरे गुरु आया है। ही से सत्संग गुरु ऑर्गेनाइज करता है, संगत गुरु डिसाइड करता है। और किदा कल्याण कित्थे लिखिया हुआ है, किहड़ी संगत दे विच लिखिया हुआ है, वो गुरु नूं पता है, वो किसी नूं नहीं पता। इसलिए अपने दिमाग च कदे ये ना सोचो कि मैं अपने घरे सत्संग करा रहा। कहते जिथे मैं आ गया उत्थे सब कुछ खत्म हो गया। ये सोचो जो संगत भी करा रहे हैं वो गुरु जी करवा रहे हैं, होर कोई नहीं करवा। गुरु ना चाहे जिन्ना मर्जी जोर ला लो, ना आप सत्संग कर सकते, ना आप सत्संग करवा सकते हैं। दैन ही सेज की चाह कहते तेरे मुंडे की उम्र बदन के घरे ब्लैस करनी लिखी हुई सी नरिंदर। ना मैं जलंधर मंदिर कर सकता सी, ना मैं बड़े मंदिर कर सकता सी, ना मैं अंपायर स्टेट ब्लैस कर सकता सी। तेरे मुंडे की उम्र इत्थे ब्लैस करनी लिखी हुई सी। नाउ माई सन इज़ 28 ईयर्स ओल्ड। तो ये गुरु जी दी ब्लैसिंगां ने, गुरु जी ते विश्वास है। गुरु जी तुहाडा हर एक चीज़ तुहाडे नाल खड़े ने। वो इक्को चीज़ कहते हैं, मेरे ते विश्वास करना सीखो, मेरे ते डोरियां छड़ना सीखो। अज की डेट ते हर एक बंदा संगत कहती है मैं सरैंडर करता गुरु जी नूं, मैं सरैंडर करता। इट्स नॉट पॉसीबल कि आपां लोग गुरु जी नूं सरैंडर कर देवांगे। गुरु जी नूं गुरु जी चाहणगे वो सरैंडर कर सकता है, अदरवाइज कोई सरैंडर नहीं कर सकता। मैं भी पिछे जे हो गया गुरु जी चोला छड्डण तो बाद 2010-11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ सत्संग कर रहे सी, वैरी ओल्ड संगत सत्संग कर रहे थे कि मैं गुरु जी नूं 80% सरैंडर करता। तो जो मैं सत्संग मैं भी किया, मैं अपना सत्संग शेयर किया। जो वापस घर जान लगे मैं अपनी वाइफ नूं कह रहा, मैं क्या डिंपल यार लोग तो 80% सरैंडर करके बैठे ने, असी तो हजे शुरुआत भी नहीं की। तो हजे मैं इन्ने कह वो कहते कोई गल नहीं, हर एक की अपनी जर्नी है, जो तुहानूं सरैंडर करना गुरु तुहानूं सरैंडर कर देंगे। अं चलते चलते थोड़े दिन निकले, गुरु जी ड्रीम च आए। गुरु जी ड्रीम च बैठ के गुरु जी दे मैं मुक्की मार रहे हैं, पैरों के उत्ते मालिश कर रहे हैं। तो गुरु जी कहते देख लै नरिंदर लोगों ने राम खिलौना जाना। कहते लोगों ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, अपने हिसाब नाल मैनू सब चलाते हैं, मेरे हिसाब नाल कोई नहीं चलता। कहते मैनू की पसंद है किसी को कोई लैना देना नहीं, आपां नूं की पसंद है वो मेरे ते थोप दिंदे ने। मैनू किहड़े शब्द पसंद ने किसी को कोई लैना देना नहीं, आपां नूं किहड़े मेरे मन नूं किहड़े शब्द पसंद ने कहते वो मैनू चला देणगे। कहते शब्दां दा भी एक अलग रिदम हुंदा वै। कहते देख जदों ह्यूमन तरक्की करदा वै वो की कहंदा राइज कीता, मैं मेहनत की तां मैं राइज कीता। कहते नो थैंक्स टू गॉड, नो थैंक्स टू गुरु। उदों गुरु याद नहीं आता,
ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਚੁੱਭਦਾ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵੀ ਬਲੇਮ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਡਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਐਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੂਲ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਡਾ ਬਣਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਥੈਂਕਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ? ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਚੰਗਿਆਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਹੈ। ਸਰੈਂਡਰ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਸ ਕਾਲ ਸਰੈਂਡਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਕੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਕੰਢਿਆਂ ਭਰਿਆ ਰਸਤਾ ਵੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਜੇ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਹੀ ਸੇ ਤਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਗੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮੰਗੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗੋ। ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਹੀ ਸੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਟ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ, ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਓ, ਚੀਨੀ ਪਾਓ, ਦੁੱਧ ਪਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਹ ਚਾਹ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲੋ, ਉਹ 'ਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲੋ, ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲੋ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲੋ। ਦੋਨੇ ਚਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਟੇਸਟ ਦਾ। ਦਿਸ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਏ ਬਲੈਸਿੰਗਸ। ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਇੰਸਟੈਂਟ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਲਈ, 7 ਸਾਲ ਲਈ, 10 ਸਾਲ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਲ ਇਸ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਲੈਸਿੰਗ। ਉਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੋ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹਲਵਾ ਖਾਓਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਭ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਬੜੇ ਮੰਦਰ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹ ਧਾਮ ਬਣਾਤਾ ਜੋ 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।